Hello, in this class we study about the steam leakages. So steam leakages, that is in the steam piping, steam pipe should be laid by shortest possible distance rather than following a building layout or road etc. After proper sizing of the pipelines, the provision must be made for proper draining of condensate, which is bound to form a stream travel along the pipe. So you can see here some leakages in the steam. While this steam is used to pass through that valve and all, so small amount of steam leakages are being occurring. So steam should be bound to flow through that uh, pockets and through that steam trap, and so this is the normal flow of the steam pipe. So if any condensate is there, that is shown in the blue color, it should pass through the steam trap set. Then the condensate should be released to the atmosphere or to the any other vessel to reuse it. The pipe should run with a fall of not less than 12.5 millimeter in 3 meter in the direction of flow. There should be large pockets in the pipe to enable water to collect, otherwise water will be carried along with the steam. So water means the condensate. To carry out the condensate, we need to have a pockets. So how to size the pipe? The objective of the steam distribution system is to supply steam at the corrected pressure to the point of use. So this is the main objective, to supply steam at the corrected pressure at the point of use, say the steam turbine. It follows therefore that pressure drop through the distribution system is an important feature. The pressure drop should be an important feature and the pressure drop should not be there. The proper sizing of steam pipelines helps in minimizing pressure drop. The proper sizing will help in minimizing the pressure drop. The velocity of various types of steam are, say, superheated steam, it will be having velocity of 50 to 70 meter per second. Saturated will be having 30 to 40 meter per second. Wet or exhausted will be having 20 to 30 meter per second. Now we see pipe redundancy. They all redundant, that is piping which are no longer needed pipelines must be eliminated. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ വെക്കാവൂ. വിച്ച് കുഡ് ബി അറ്റ് എ ടൈംസ് ഓഫ് 10 to 15% ഓഫ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. This could reduce steam distribution losses significantly. That is, steam pipelines which is needed, that only should be there, and unnecessary pipes should be avoided. The pipe routing shall be made for transmission of steam in the shortest possible way. ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേ ആണ് പൈപ്പ് റൂട്ടിംഗ് ത്രൂ സ്റ്റീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം. ആ സ്റ്റീമിലെ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിമിങ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീം ലീക്കേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി വരുന്നതാണ് സ്റ്റീം ട്രാപ്പിംഗ്. സോ എന്താണ് ഈ സ്റ്റീം ട്രാപ്പിംഗ്? ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റീം ട്രാപ്പിംഗ്, the purpose of installing steam trap is to obtain fast heating of the product and equipment, keeping the steam lines and equipment free of condensate, air and non-condensable gases. അതായത് സ്റ്റീമിൽ കണ്ടൻസേറ്റും എയറും നോൺ കണ്ടൻസബിൾ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നോൺ കണ്ടൻസബിൾ ഗ്യാസസും കണ്ടൻസേറ്റും എയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏത് സ്റ്റീമിലുണ്ടാവും. സ്റ്റീം ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം, ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്റ്റീമിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആ കണ്ടൻസേറ്റ്, ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, ആ കണ്ടൻസേറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് ആ കണ്ടൻസേറ്റിനെ സ്റ്റീമിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. സ്റ്റീമും കണ്ടൻസേറ്റും ആക്കിയിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വിടും.
So it will allow only to condensate to drain it to drain out, and it will not allow the steam to drain out. A steam trap is a valve that discharges condensate and air from the line or piece of equipment without discharging the steam. So we are not draining out steam without discharging the steam. We are discharging only the condensate and air and other non-condensable gases that are all discharged. So the function of steam traps, the three important functions of steam traps are to discharge condensate as soon as it is formed and not to allow steam to escape. Steam escape ആവാൻ നോക്കാം. To be capable of discharging air and other incondensable gases. There are different types of steam traps. There are basically three types, of which all the three types are classified according to the international standard ISO 670/1982. So there are three types. One is mechanical type, the second is thermodynamic type, and third one is thermostatic type. So we study these one now. So first is mechanically operated by change in fluid density of the fluid. This range of steam traps operated by sensing the difference in the density between steam and condensate. അത് സ്റ്റീമും കണ്ടൻസേറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദീസ് സ്റ്റീം ട്രാപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോൾ ഫ്ലോട്ട് ട്രാപ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ട്രാപ്സ്. ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബോൾ ഫ്ലോട്ട് ട്രാപ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ട്രാപ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ട്രാപ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത്. സോ ഇതിനെന്തിനാ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം, നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതൊരു ബക്കറ്റ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ട് പോയില്ലേ, ഈ ഒരു ആരോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ബക്കറ്റ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയ പോലെ ഇല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സോ ഇതൊരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബക്കറ്റ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഈസ് there are outlets. സോ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കാണാം, ഓറിഫീസ് കാണാം, ബ്ലീഡ് ഹോൾ കാണാം, ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് കാണാം, പിന്നെ ഇൻലെറ്റ് കാണാം. സോ ഈ ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി വിത്ത് ദി ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ട്രാപ്പ്, ദ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് വെൻ സ്റ്റീം റീച്ചസ് ദി ട്രാപ്പ്. സ്റ്റീം ഈ ട്രാപ്പിൽ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് കണ്ടൻസേറ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് സ്റ്റീം. സോ ഈ ഓറഞ്ച് കളറുമ്പം ഈ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഫേസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ എയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ആൻഡ് ദസ് ദി കണ്ടൻസേറ്റ് will go like this. Thus the condensate will travel through this one, and air also, condensate and air. So ഈ ഒരു വാൾവ്, ഈ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എപ്പം കണ്ടൻസേറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴത് ഓപ്പൺ ആവുക, ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ താഴോട്ടുണ്ടാവും, ഇത് താഴോട്ട് വരും. കണ്ടൻസേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് വരും. അത് മുകളിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻവെർട്ടർ ബക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ മെല്ലെ താഴോട്ടേക്ക് ചായും. അപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് അത് വരുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റീമാണ് വന്നതെന്ന് കരുതുക. സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയി ഉണ്ടാവുക, ബക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് അത് കൂടും അല്ലേ. സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ബക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് കൂടും. അപ്പോൾ ടോപ്പിലേക്ക് കൂടുമ്പോൾ ബക്കറ്റ് എന്താവും, ബക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും. ബക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് അടഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഇത് അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റീമിന് ഇതിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്റ്റീം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ഇത് ട്രാപ്പിലെ കൂടെ അത് പോകും. സോ ഇതാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടഡ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ.
The bucket hangs down, pulling the wall set. Condensate flows under the bottom. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ. So the advantage of this inverter bucket steam tap, inverter big steam tap can be made with the to withstand high pressures. So ഇതൊക്കെ high pressures withstand ചെയ്യും. Like a float thermostatic steam trap, it has a good tolerance to water hammer condition and can be used as on superheated steam lines with addition of a check valve on the inlet. So ഇതിൻ്റെ മെയിൻ disadvantage എന്ന് വെച്ചാൽ small size of the hole in the top of the bucket means that this type of can only discharge air very slowly. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നോക്കുക, വളരെ വളരെ സ്മോൾ സൈസാണ് എയർ. അപ്പം ഇത് ടോപ്പിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചെറിയൊരു എയർസ് മാത്രമേ കുറച്ച് മാത്രം എയർ മാത്രമേ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാപ്പ് നോക്കാം. ഇത് തെർമോഡൈനാമിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് നോക്കാം. ഈ തെർമോഡൈനാമിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം. ആ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം പഠിച്ചില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Hi students, now we see thermodynamic steam traps. The thermodynamic steam traps are most widely used steam traps for removing condensate from main lines. It is largely used due to small size, wide pressure range, one moving part, resistant to water hammer, etc. So thermodynamic steam traps are most widely used steam traps for removing condensate from main lines. It is largely used due to small size. The thermodynamics are very small size and it is having wide pressure range and one moving part, resistance to water hammer and resistant to the corrosion. Thermodynamic steam traps works on the principle of thermodynamics. The main principle behind the operation is Bernoulli's principle. The thermodynamic steam trap is extremely robust, having simple mode of operations. So we can see it is very simple mode of operations with only one moving disc. Okay, so now we see this thermodynamic steam trap. So you can see here the thermodynamic steam trap. So the condensate will come in and it will enter the strainer. Then there is a disc at the top here. So you can see there is a disc here. The condensate will come here and the strainer will strain out and the condensate will come here. So what happens, due to the force of the condensate, the disc will open. And once the disc will open, the condensate will be discharged to the outside. അതായത് കണ്ടൻസേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും. ആ ഹൈ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പണായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ്, മിക്ക കണ്ടൻസേറ്റും ഇതിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ബട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും, ഇതിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന്. യെസ്, ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് ബാക്കി വരും. ആ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ സ്റ്റീമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. അത് ഞാൻ അടുത്തതിൽ കാണിച്ചു തരാം. സോ നോക്കുക, കണ്ടൻസേറ്റ് വരും, കണ്ടൻസേറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഡിസ്കിലേക്ക് അത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് പെരിഫറൽ ഔട്ടായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടൻസേറ്റ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കുക. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ചേമ്പറാണ്. ഈ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ചേമ്പറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ കണ്ടൻസേറ്റ് നേരത്തെ വന്ന കണ്ടൻസേറ്റ് കുറച്ച് ഇതിലെ കൂടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് സ്റ്റീമായി മാറി. കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റീമായി മാറി. സ്റ്റീം എപ്പോഴാണ് മാറുക? കണ്ടൻസേറ്റ് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം സ്റ്റീമായിട്ട് മാറുന്നു. നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റീം ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്പാക്ട് സം പ്രഷർ. So that pressure is called flash steam in control chamber. സോ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ചേമ്പറിൽ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവുക? നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയല്ലേ? നേരത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലേ? ഇതാ ഈ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ ബാക്കിയായി പോയി. ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് സ്റ്റോർ ആവും. ആ സ്റ്റോറായ കണ്ടൻസേറ്റാണ് ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. സോ ആ ഫ്ലാഷ്ഡ് സ്റ്റീം ഇൻ ദി കൺട്രോൾ ചേമ്പർ. ഈ കൺട്രോൾ ചേമ്പറിൽ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമായിട്ടാവും. പിന്നെ ആ ഫ്ലാഷ്ഡ് സ്റ്റീമിൽ എന്താക്കും? ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം വിൽ ഇൻസേർട്ട് സം പ്രഷർ ഓൺ ദി ഡിസ്ക്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഈ ഡിസ്കിന് മുകളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് ഒരിക്കലും അനങ്ങില്ല. സോ ദിസ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് അറ്റ് ഓൾ. Then what happens? Then after condensate, the steam will enter. But the steam cannot able to open this disk. So that is why the steam will not be passed outside. Steam cannot pass outside. Steam ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടൻസേറ്റ്, ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും. പിന്നെ അതിന് സ്റ്റീം പോയ ശേഷം പിന്നെ കണ്ടൻസേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് കണ്ടൻസേറ്റിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഫ്ലാഷ്ഡ് സ്റ്റീം ഇൻ കൺട്രോൾ ചേമ്പർ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റീം ട്രാപ്പിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കാറ്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചേമ്പറിൽ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടായി, പിന്നെ അത് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ. ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത് മറ്റൊന്നുണ്ട്, തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. So now we see about the liquid expansion steam trap. So liquid expansion steam trap, the concept is very simple. So here we can see an oil filled element inside this one. This is a bimetallic this is a metallic strip here. This is a metallic strip, and once again I will show you with different color. And this thing you can see is an oil. This surface we can see it as an oil. This surface here we can see it as an oil is there in this surface. So what happens when this is oil filled? This surface inside this one will be oil filled, and there is a bimetallic. So what happens here when a steam enters? Say when a steam enters when a high heated steam enters, so steam will be having the very high temperature. So whenever a
bimetallic is heated up, what happens? It will expands. It will expand. It will expand and the size will be increases. Same concept is used here. Whenever a bimetallic heated up, so when this heat will be given, this oil will get heated up and hence this bimetallic strip will get expanded and this will close the wall. This will close this wall, and so that the stream cannot escape outside this condensate. So the steam cannot go outside. So that is, whenever steam enters inside this one, say whenever steam try to enter this one, steam enters, fine, the steam enters, but what happens? The steam will heat the oil inside this one, so that once the oil get heated up, this bimetallic will get expanded. This expanded bimetallic, so you can see here the overload spring and adjustment nut and spring here. So what happens once, if it is in spring type, so that once it bimetallic expands, so it can easily move towards this side, so that so you can see an oil filled element expands when heated to close the wall against the seat. The adjustment allows the temperature to trap discharge to be altered between 60 degree to 100 degree centigrade. This makes it ideally suited as a device to get rid of large quantities of air and cold contents at startup. So what happens when we are having the cold condensate? So say I am taking it in the yellow. So say the cold condensate will try to pass, so then it will not get heated up, it will contract and this wall will get opened, so that the condensate can move easily outside. So the condensate can go, but the steam cannot go, but condensate can go outside. Okay, so this is the basic principle of your static thermostatic type of trap, steam trap. So I will just summarize this one, mechanical traps. Mechanical traps operates by using difference in the density between steam and condensate. The float with trap detects the variance in the weight between the gas and liquids. Thermostatic detects the variation in temperature between the steam and condensate at the same pressure. Sensing device operates the valve in response to the changes in the condensate. So that I told you, this oil filled tube that expands. So next one is thermodynamic trap. As use volumetric and pressure differences that occur when water changes state into gas. That is when at the top of the disc, the condensed gases, condensed steam will get converted into flash steam and it will put pressure on the disc. So that we call as a thermodynamic traps. So ഈ മൂന്ന് ട്രാപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ ട്രാപ്സും തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് ട്രാപ്പും തെർമോഡൈനാമിക്സ് ട്രാപ്പും. ഓക്കെ, ബൈ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതോടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ സ്റ്റീം അത് ഞാൻ എടുക്കാം.